धार्मिक मुद्दा जरूर है और सब तो सेंसिटिव मुद्दा है, जबकि बाकी जिहड़े मंत्री ने कांग्रेस के शायद वो ये गल समझ चुके हैं भी इसे मुद्दे के उत्ते जिहड़ी अकालियां दी सरकार है वो डिग्गी सीगी। तो हुण जो मौका है, जे कांग्रेस जिहड़ी अपनी पिठ पहला थपथपा रही सी, तो हुण जो कैप्टन साहब का इस तरह का डिसीजन आया तो वह किते ना किते कांग्रेस को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए सोनिया गांधी तक भी जिहड़ी है पहुँच की जा रही है, उन्होंने भी लैटरां जा रही ने, उन्होंने भी अपील की जा रही है। सो ये मंत्री ये गल समझ गए ने भी नुकसान हो सकता है इस मुद्दे ते, जिवें अकालियां नूं होया सी, पर कैप्टन साहब शायद समझ नहीं पा रहे अजे। देखो कैप्टन साहब ते बेभरोसगी है ना, इसे गल का सारा पंगा है, क्योंकि बेभरोसगी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ते, और उन्होंने ते दोष ये लगते आ रहे हैं कि उन्होंने अकालियां नाल मिली भुगत ये दोष है सब तो बड़ा, और इसे करके कोई कार्रवाई जिहड़ी है वो अमल दे विच नहीं लियानी जा रही। देखो सब तो बड़ी गल है, असीं मान लैंदे आ कि रवनीत सिंह बिट्टू अपॉर्चुनिस्ट होणगे, सुखजिंदर रंधावा अपॉर्चुनिस्ट होणगे, कोई भी होर जिहड़े बड़े चेहरे ने अपॉर्चुनिस्ट होणगे कि उन्हां नूं नवजोत सिंह सिद्धू का तो चलो सीधा ही आ गया कि वो प्रधान बनना चाहते की हो गया हो जाए भी फिर तो ਜਿਹੜੇ अलग-अलग मंत्री ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? देखो सब तो वड्डी गल ते वाकई इस गल दे विच कोई दो राय नहीं कि हर पार्टी दे विच धड़ेबंदियां ग्रुपिज्म ही चलदा ही हुंदा ही, पर इस वेले क्योंकि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ और ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, और ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मामला, कोटकपुरा गोलीकांड, बहबल कला गोलीकांड, ये चीजा ने ये बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरिया है। और इस वेले कांग्रेस के जिहड़ी अनरेस्ट है, कांग्रेस के जिहड़ी थल्ली मची हुई है, वो इसे गल नूं लैके मची हुई है कि भावें कांग्रेस जिहड़ा मर्जी चेहरा अपना सामने लैके आ जाए लोकां सामने, भावें कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वेले अपने आप नूं किसानां दा सच्चा हमदर्द दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साडे सारे दर्शकों का? वैसे तो हाल चाल जो वीकेंड निकल जाता तो वीकेंड तो बाद भी पता चल जाता है, क्योंकि जिहड़े सेहत अधिकारी ने बॉनी हैनरी हैल्थ मिनिस्टर दे वल्लों उन्हां दे वल्लों सारी अपडेट्स दे दित्ती जाती है कि वीकेंड के उत्ते साडे अपने सूबे दे सूरत हाल की चल रहे हैं। फिलहाल तो कोविड के केसिस जिहड़े है वो हजे भी जिहड़े 1000 तो हेठा नहीं आ रहे। वीकेंड के उत्ते 20 मौतां दी भी जिहड़ी गल सामने आई है, जानकारी मिली है। सो ये वड्डी गल है कि अजे भी मौतां दा सिलसिला जिहड़ा है वो रुक नहीं रहा, और वीकेंड के उत्ते भी मौतां होणियां अपने आप दे विच एक वड्डी गल है। सो किते ना किते अपने आले दुआले जिहड़ी झात जरूर मारो, जिथे कमी है उसनूं पूरा करो और उसनूं दूर करो उस कमी नूं, ते कोशिश करो भी खुद भी बचो तो दूजियां नूं भी बचाओ। और बाकी ये दस दिए भी पूरा दिन अज BC के जे हालातां दी गल कर लीए, कैनेडा के हालातां दी गल कर लीए, तो नज़र बनी रहेगी वड्डियां खबरां दे उत्ते। एक तो हैल्थ मिनिस्टर दे वल्लों अज अपडेट जारी किया जाएगा, और करोना वैक्सीन अगे जिहड़ी है किन्नी खेप आनी है, कित्थों आनी है, उस संबंधी अपडेट जारी किया जाएगा। उस खबर ते पूरा दिन नज़र बनी रहेगी। तो दूजा इस तो इलावा वड्डी जिहड़ी BC की प्रॉब्लम इन्हां दिनां दे विच चल रही है वो है शरेआम गोली दीयां घटनावां जिहड़ियां वापर रहीआं ने, शूटिंग्स हो रही ने, कई गैंग जिहड़े ने वो आपस दे विच भिड़ रहे ने, ते शरेआम लोकां दे भीड़ भड़के वाले इलाके दे विच आके गोलियां जिहड़ा मारन दा सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, वो सिलसिला रुक नहीं रहा। इनफैक्ट तुसीं अपने बच्चों के उत्ते भी पूरे तरीके नाल ध्यान रखो, गौर करो उन्होंने उत्ते कि जे उन्होंने हाव भाव बदलते नज़र आ रहे हैं या थोड़े तो कट ऑफ रहना शुरू करते हैं, गल नहीं करते पर ज़्यादातर घरों बाहर रहते हैं, तो कोशिश करो उन्होंने नाल गलबात करो, उन्होंने काउंसलिंग करो, तो कोशिश करो भी जिहड़े गैंग ग्रुप्स ने उन्हां दे दूरों रह सकन, उन्हां दे विच शामिल ना हो सकन। तो इस चीज़ का बहुत निगरानी रखनी जरूरी है, क्योंकि यकीनन असी काफ़ी समय तो देख रहे हैं कि सरी दे विच, डेल्टा दे विच, लोअर मेनलैंड, वैनकूवर, मतलब हर दिन गोलीबारी दीयां ये घटनावां सामने आ रही ने, जिस दे विच ज़्यादातर पंजाबी नौजवान निशाना बनाए जा रहे हैं। सो इत्थे कम्यूनिटी दी जिहड़ा अपना फर्ज है वो है कि अपने बच्चों के वल गौर करो कि वो की कदम करते हैं, कित्थे जा रहे हैं, किहनां नाल उन्हां दा बहना उठना है, ताकि तुसी जिहड़ा अपने बच्चों को बचा सको।
और इसलिए लगातार ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ BC ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈ ਇਸ प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हो सके क्योंकि बहुत सारे लोगों की लंबे समय तो डिमांड सी कि जी BC दे विच है पेड सिक लीव है ये होनी चाहिए है खास करके कोविड के दौरान BC पेड सिक लीव का जोड़ा मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा सी सो इन्हां पूरियां वड्डियां खबरों के उत्ते नज़र पूरा दिन बनी रहेगी साढ़े हर प्लेटफॉर्म के उत्ते ये खबरां होणगियां BC दे विच जिहड़े लोग जानना चाहते हैं अपडेट्स वो चैनल पंजाबी के फेसबुक पेज के उत्ते भी पूरा दिन खबरों नाल जुड़े रह सकते हैं तो TV के उत्ते भी है साडा लगातार अपडेट्स जिहड़े ने इन्हां वड्डियां खबरां संबंधी आउंदे रहणगे इस तो इलावा हुण जे भारत की गल कर लीए तो भारत दे विच दस दिए कि कांग्रेस दे विच आपसी खाना जंगी जिहड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है फिर तो एक बारी धड़ेबंदी जिहड़ी है वो कांग्रेस की सामने आनी शुरू हो गई है ग्रुप बनते जा रहे हैं खास करके जो नवजोत सिंह सिद्धू कोई बयान दे देंगे ने तो उदों जिहड़े ग्रुप ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं उदों कांग्रेस की धड़ेबंदी जिहड़ी है वो ज़्यादा जग जाहिर हो जाती है सो उस दे उत्ते असीं नज़र पावांगे उस ते गलबात करांगे कि आखिरकार हुण सिद्धू का किहड़ा बयान इहो जिहा आया भी जिन्हें फिर तो धड़ेबंदी ते ग्रुप जिहड़े ने वो बनाउणे शुरू कर दित्ते ने ते की तड़फनी हुण कांग्रेस दे विच लगी हुई है दूजा कोरोना वायरस नूं लैके कई तरह के जिहड़े ने रूल जिहड़े वो बनाए गए ने इस तो इलावा वैक्सीनस नूं लैके जिहड़ियां चिट्ठियां लिखियां जा रही ने कांग्रेस नूं भी एक चिट्ठी गई है सोनिया गांधी नूं एक चिट्ठी लिखी गई है JP नड्डा दे वल्लों तो दूजी चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने जिहड़ी है नरेंद्र मोदी नूं लिखी है वैक्सीन संबंधी ते कोरोना संबंधी इस ते भी अपडेट लवांगे इस तो इलावा कुंभ दे मेले दे विच दस दईए भी थोड़े दिन पहलां असीं इस ते डिबेट कीती सीगी ते कुंभ दे मेले दे उत्ते हुण अपडेट ये है कि जिहड़ा कुंभ दे मेले तो वापस आएगा उहनूं 14 दिन जिहड़ा आइसोलेशन च रहना पएगा उस तो बाद ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ जी दर्शक जिहड़े नाल जुड़ना चाहते हैं ईवन हुण भी एक कॉलर है जिहड़े कॉल कर रहे थे पर हजे मैं कॉल पिक नहीं कर पाई सो शो दे मुद्दे पहला सुन लो उस तो बाद तुसीं सारे कॉल करना और नाल थोड़ियां कॉल्स असीं है वो जरूर अटेंड करांगे राजेश जी सब तो पहले तो आपां कांग्रेस की जिहड़ी धड़ेबंदी है हालांकि ये नवीं गल नहीं है बहुत पुरानी है समय समय के उत्ते उजागर हो ही जाती है धड़ेबंदी तो हुण की हो गया इहो जिहा भी फिर तो जिहड़े अलग अलग मंत्री जिहड़े ने अद्धे कदा नवजोत सिंह सिद्धू दे कोल जाके उन्हां नाल गल्लां कीती जांदे ने उन्हां नाल मीटिंगां कीती जांदे ने अद्धे कैप्टन साहब दे नाल ते अद्धे जिहड़े ने वो बेअदबी दे मसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नाराज होए पए ने की कांग्रेस दे विच आपसी जिहड़ी खाना जंगी चली जांदी है देखो सब तो वड्डी गल ते वाकई इस गल दे विच कोई दो राय नहीं कि हर पार्टी दे विच धड़ेबंदियां ग्रुपिज्म ये चलदा ही हुंदा ही पर इस वेले क्योंकि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਟਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ वो इसे गल नूं लैके मची हुई है कि भावें कांग्रेस जिहड़ा मर्जी चेहरा अपना सामने लैके आ जाए लोगों सामने भावें कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वेले अपने आप नूं किसानां दा सच्चा हमदर्द दस्सण दी कोशिश कर रहे ने और ये दस्सिया जा रहा है कि हर तरह के जिहड़ियां सहूलतां ने किसानां नूं प्रोवाइड करवाईयां जा रहीआं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों शुरू तो जे अंदोलन दे शुरू तो आपां गल करिए
ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਠੋਕੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖੈਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧੁਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਬਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਰਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਚੱਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲੇ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਜੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਆਪਰਚੂਨਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਰਚੂਨਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਆਪਰਚੂਨਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਰਚੂਨਿਸਟ ਨੇ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਪਰਾਂ ਹਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ, ਔਰ ਸਿੱਟ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਈ ਸਿੱਟ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨਾਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਪੂਰੇ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਪਰਦਾ ਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਹਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਹਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਾਹਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲਗਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਾਹਲ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾਹਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। जी कॉलर कॉल कर रहे हैं बट शायद उन्होंने आवाज़ नहीं आ पा रही जी। राजेश जी बेलगाम सिद्धू नूं बेलगाम तो शुरू तो ही कहा जाता है, खैर तो हुण की लगता है हुण कित्थे जाके ये मुक्कूगी चीज़, क्योंकि असीं हमेशा देखिया है भी जदों भी कांग्रेस दे विच इदां ही हुंदा है, अद्धे कैप्टन खेमे च चले जांदे ने, अद्धे सिद्धू खेमे च चले जांदे ने, अद्धे होर जिहड़े ने आपसी ग्रुप बना के करन लग जांदे ने। हुण जिहड़ियां सिद्धू दे नाल मीटिंगां कीतियां जा रहीआं ने, सिद्धू नाल मीटिंग करन दे जिहड़े आ मायने की कड्डे जाण, की अंदेशा लगाया जाए भी कैप्टन की वजारत सारी है वो सिद्धू वाल नूं जा रही है, यानी कि मुकाबला असल दे विच वजारत भी ये समझ गई भी मुकाबला जिहड़ा है वो सिद्धू ते कैप्टन दे विचाले किते ना किते है, की समझिया जाए इसनूं जी। सत श्री अकाल जी। सर आवाज आ रही है जी? कॉलर्स की आवाज़ अज नहीं पहुंच पा रही साढ़े तक जी। सत श्री अकाल जी, आवाज़ आ रही है? जी राजेश जी बिल्कुल, खैर असी कोशिश करते हैं कि कॉलर्स की आवाज़ साढ़े तक पहुँच सके, उन्होंने नाल गलबात है जी हो सके जी। असी सिद्धू की गल कर रहे थे भी उन्होंने बेलगामी जी है वो काबू तो बाहर है, तो हुण इहदे मायने की कड्डे जाण? देखो नवजोत सिंह सिद्धू बड़े लंबे समय तो इस गल लगे हुए ने। देखो तुहानूं याद होना कि जदों इलैक्शनस होईयां सी उस वेले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिहड़ी वड्डी जित हुई सी उसने हाई कमान का मुंह बंद करवा दिता सी। नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ज्यादा आत्मन सी कि असीं ते खैर मिलते भी रहे उस दौरान,
ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਏਡਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ, ਕੌਣ ਕੈਪਟਨ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਫਿਰ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਿਰ ਧੜਾਧੜ ਬਿਆਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਗਬਗਾਹਟ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 200% ਤੋਂ ਆਸਵੰਦ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਆਨਾਂ ਆਏ, ਧੜਾਧੜ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਉਧਰ ਮੋੜਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ। ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਸਭ ਬੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ? ਕਿਸੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਵੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? नहीं, किसी कॉलर की आवाज़ अपने तक पहुँचनी ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि असी कॉलर्स दोबारा तो सुन पाइए। राजेश जी, फिलहाल ठीक है, कांग्रेस विचाले जो चल रहा है ये तो सिलसिला जो चली जाना, हालांकि ये मौका जोड़ा बहुत ही नाजुक है भारत के विच, जिस तरीके नाल कोरोना करके लोग परेशान हो रहे हैं, वो एक वड्डी दिक्कत है भी वो ठीक हो जाए। ये पॉलीटिशियंस का जोड़ा ये कह सकते हैं भी इलैक्शनस हजे बेशक भावें दूर ने, पर उन्होंने जोड़े अपनिया मुफाद लई अपनिया जिहड़ियां सियासी रोटियां वो सेकते रहना। एनीवे, इस तो बाद राजेश जी, लैटरां कुछ जा रही ने, JP नड्डा दे वल्लों भी लैटर जिहड़ी है सोनिया गांधी नूं लिखी गई ते अरविंद केजरीवाल दे वल्लों लैटर जिहड़ी है नरेंद्र मोदी नूं लिखी गई। ये लैटरां क्यों जा रही ने, की मुद्दा लैटर्स दा? देखो, लैटर वाली जे गल करिए तां एक सब तो वड्डी जिहड़ी अज एक सियासी हलचल सी, क्योंकि देखो इहदे विच इस लैटर दे विच कोरोना और सियासत ये कोएग्जिस्ट करदे ने, दोवें चीज़ां। ये लैटर JP नड्डा वालों जिहड़े BJP प्रधान ने उन्होंने सोनिया गांधी नूं लिखी जी। सब तो पहली गल कि लैटर च की आ वो मैं दसां तां सब तो पहलों जरूरी ये आ कि जदों अपोजिशन किसी ने क्रिटिसाइज करदी है तां उसदे सार्थक नतीजे सामने आउंदे ने। इहनूं जे कोई एक एस्टैबलिशमेंट है उन्होंने एंटी एस्टैबलिशमेंट गल्लां सुन के कुछ सिख लैनी चाहिए है, उहदे विच सुधार करना चाहिए, ये हुंदा भी है।
ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਠਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭਾ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨਾ ਲਵਾਓ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਮਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਧੜਾ-ਧੜ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਉਭਾਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਰਸ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਕਾਲਰਸ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਨੀਵੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਕਾਲਰਸ ਦੀ। ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ 14-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ,
ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੁੰਭ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਟ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕੋਰਟਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੜੀਆਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। IMA ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ IMA ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਸੀ ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 6 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮਡੀਸਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 162 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ, 162 ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿੱਥੋਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਨੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ।
हर दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 3000 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ 2 ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखो इस बारे जड़ा अरविंद केजरीवाल ने बकायदा तौर पर ट्वीट भी किया है और उसने लिखा है कि ये सिर्फ 2 कंपनियां ने जिन्होंने वालों के कोविशील्ड को वैक्सीन जी बनाई जा रही है, तो इन्हों तो इलावा होर कंपनियां नूं भी ये फार्मूला दे दिता जाए और ताकि ये वैक्सीनेशन जी है उन्होंने लिखा कि युद्ध स्तर पे मतलब जंगी पद्धर पे इसनूं वैक्सीनेशन बनाई जाए ताकि डिमांड जी है बहुत ज्यादा है उसनूं पूरा करने वास्ते। और उस तो पहला एक तथ्य दसना चाहूंगा कि सिर्फ इस वेले 17 करोड़ जिहड़े लोकां नूं वैक्सीन दित्ती गई है और 17 करोड़ लोकां नूं वैक्सीन दे विचों मैक्सिमम जिहड़ा नंबर है वो ये है उन्हां दा है जिन्हां नूं सिंगल डोज मिली है। और तुसीं देखो इन्ने समय दे विच सिर्फ इन्ने लोकां नूं वैक्सीनेशन मिली है तां 135-37 करोड़ लोकां नूं वैक्सीन देण दे विच कितना समय लगेगा ते किन्नी घट मिकदार दे विच वैक्सीन है, इस तो साफ अंदाजा लाया जा सकता है। ते लोग जिहड़े ने भरने लाजमी ने कि लोग जिहड़े ने जे किसी ने सिंगल डोज भी लई है तो उन्हों आपां वैक्सीनेटेड नहीं कह सकते, असीं उन्हों पूरी तरह सुरक्षित नहीं कह सकते कि वो शख्स जिहड़ा है वो वैक्सीनेटेड हो गया वो या कुछ हद तक इम्यून हो गया, वो असीं नहीं कह सकते। ते जाहिर तौर ते एक वड्डी चुनौती है जिसनूं और इसे करके जिहड़ी 6 करोड़ डोज दा रौला पै रहा वो इसे करके पै रहा है जी। ये मांग की है कि इसका फार्मूला जो बाकी कंपनी में करे ताकि इसकी जी मिकदार है वो बहुत ज्यादा बड़े पद्धर पर बढ़ाई जाए तो आम लोगों तक ये वैक्सीनेशन पहुंच चुके। और इस वेले हाहाकार मची हुई है और सब तो बड़ी मुश्किल उन्होंने लोगों को आ रही है जिन्होंने सिंगल डोज ली हुई। एक निश्चित समा किया गया है कि तुसी 6 हफ्ते बाद 8 हफ्ते बाद तुसी सैकेंड डोज लैनी है। जे किसी ने कोविशील्ड ली है उसने कोविशील्ड की ही सैकेंड डोज लैनी है, जे किसी ने कोवैक्सीन ली है उसने कोवैक्सीन की ही सैकेंड डोज लैनी है। और इसे दौरान स्पुतनिक नूं भी इजाजत दी गई सी कि वो भी है, पर वो जिहड़ियां ज्यादा डोजेज ये ज्यादा चलदियां ने, पर ये जिहड़ी वड्डी मुश्किल नूं पूरा करने वास्ते ये जिहड़ी डिमांड रखी गई सी। हाले तक सरकार वालों इसका कोई जवाब जिहड़ा नहीं दिता गया है, पर मैं देख रहा सीगा कि जदों ये ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने ਤਾਂ ट्वीट तो बाद ਜਿਹੜੀ अरविंद केजरीवाल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਲਾਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਬੇ ਕਰਨੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਡੋਜ਼ਸ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ सिर्फ जे यही कह रही है जी सिर्फ दिल्ली वास्ते हिसाब हुंदा है राजेश जी, ओदी पूरी लिस्ट हुंदी बकायदा किनू लगी सारा कुछ मतलब डिटेल हुंदी है उस चीज दी। सो डिस्ट्रीब्यूट इदा किसी नू किद्दां कीती जा सकदी है कि जिहदी इन्फॉर्मेशन ही ना मिल पाए? बिल्कुल देखो यही करके कि ये देश नू इस बारे एकजुट होने की लोड़ है इस वेले कि जिहड़ियां चीज़ां छुट्टियां मुक्कियां चीज़ां इहनूं परा रख के या कोई पर्सनल इंटरस्ट है या कोई वेस्टेड इंटरस्ट है उसनूं परा रख के फिर ही देश के लोगों बारे सोचा जा सकता है कि ये इस वेले देखो इलाज तो होर कोई नहीं, इलाज तो एक वैक्सीनेशन है। ये वैक्सीन है ये आम लोगों को बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर दिंदी है। क्या आ जाता है माहिर ये कहते हैं और ये चीज देखने भी आई है, देखने भी मिली है कि जिहड़े दोवें डोजेस वैक्सीनेशन लै लैंदे ने उन्हां नूं एटलीस्ट अज दी मारो मार ऑक्सीजन दी या वेंटिलेटर दी नहीं पैना पैंदा और उन्हां दी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। आम मेडिसिन नाल उन्हां दी रिकवरी हो जाती और बहुत सारे केसेस अजिहे आए ने जिन्होंने कोरोना होया पर उन्होंने बहुत थोड़े सिम्पटम सामने आए, थोड़े लक्षण लगे तो उस तो बाद वो अपने आप ठीक हो गए। इत्थों तक कि इत्थों दे अमृतसर दे जे आपां गल करिए इत्थों दे एडीसी ने सारा अपनी हड्ड बीती उन्होंने इस चीज नूं करके वायरल किया कि उन्होंने 2 ही डोजेज लै लियां, उस तो बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए और पॉजिटिव होने तो बाद उन्होंने हल्के जे सिम्पटम्स आए और हल्के सिम्पटम्स आने तो बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। और सब तो वड्डी गल जिहड़ी देखो ये मैटर ऑफ रिसर्च का हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन का हो सकता है की है। उन्होंने एक गल कही है कि जदों वो कुछ लोगों के विचरे भी है, जदों उन्होंने पता लगा कि इस तो पहला कि उन्होंने पता लगता कि वो कोरोना पॉजिटिव ने बहुत सारे लोगों च विचरे भी ने
क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट है, उन्हें लोगों के विचरना ही ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ उसके बावजूद किसी होर ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने आले दुआले जिन्ने भी टेस्ट करवाए वो सारे नैगेटिव आए। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ तमाम ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ठीक है राजेश जी, वैक्सीनेशन की गल कर रहे थे, लोग इम्यून होने बड़े औखे हैं। जी वैक्सीनेशन की गल कर रहे थे भी केंद्र सरकार जी है सवाल करती है भी ये वैक्सीन तो कितने होर पहुँचाई जानी है, इन्नी वैक्सीन की मांग क्यों कर ली? तो जे वो लिस्ट नहीं होंगी, जे लिस्ट ही नहीं सरकार के कोल पहुँचनी उस चीज़ की, तो सरकार को इस गल पर शक नहीं होंदा भी जेडे ऑलरेडी कुंभ मेले के इन्ने लोग जा रहे हैं उन्होंने क्वारंटीन किया जाना भी 14 दिन वाली उन्होंने क्वारंटीन किया जाएगा। उन्होंने लिस्ट कौन बनाता है? उन्होंने लिस्ट कितों आती है कि उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन होंगी है? जिमें अमरनाथ की यात्रा के उत्ते लोग जाते हैं या हेमकुंड साहिब की यात्रा से जाते हैं तो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन वगैरह का सारा होंगे कि कुंभ मेले सेम इस तरह दी चीज़ां होंदियां भी पता लग सके भी यह बंदा एंटर हो रहा तो यह कुंभ मेले तो आया तो इनू आइसोलेशन होना जिहड़ा वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल अजिहा कुछ नहीं होंदा जी, अजिहा नहीं होंदा कि जिहड़ा क्योंकि ये जो कोई देश तो बाहर जाते हैं उदों तो जिहड़ियां चीज़ां होंदियां ने हज ते जिस तरह जाते हैं या कोई होर थावां ते उदों तो अजिहियां चीज़ां जिहड़ियां सामने आउंदियां ने कि बकायदा उन्होंने एक डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन होंगी, उन्होंने हर चीज़ जी हिस्टरी पता लग जाती है, सामने आ जाती है। पर अजिही सूरत जो देश के एक थां तो दूसरी थां से जाना है उदों कोई किते आउंदा है, कोई किते आउंदा है, कोई किसी रस्ते आउंदा है, कोई किसी रस्ते जाता है, अजिही डिटेल जी नहीं रखी जा सकती। और जे रखना चाहन तो उसको किया जा सकता सी, इस पैंडेमिक की स्थिति के विच इसनूं किया जा सकता सीगा, पर उस पासे किसी का ध्यान नहीं गया। और ये जरूर है कि देखो इस तो जे अजिही डिटेल रखने का कोई तरीका होंदा या कीता गया होंदा तो जिहड़े इन्फेक्टेड लोग उत्थे पहुंच नहीं सकने। जे इन्फेक्टेड लोग रोके जाते या उन्होंने पहले टेस्ट किए जाते तो कई काफी हद तक वो भी होना सी। सुपर स्प्रेडर जिहड़े ने सुपर स्प्रेडर जिहड़े ने वो यही मन्ने जा रहे हैं जिहड़े कि इत्थों जा रहे हैं कुंभ दे मेले दे विचों होके जा रहे हैं। देखो जाहिर तौर पे जिथे एडा वड्डा इकट्ठ होएगा, जिथे इन्नी वड्डी संख्या दे विच लोग इकट्ठे पानी दे विच गंगा स्नान करनगे या कोई होर तरीके नाल जिथे इकट्ठे हुंदे ने उत्थे ते जाहिर तौर ते उन्हां नूं सुपर स्प्रेडर ही मन्निया जाएगा। जदों उन्हां ने लोकां दे विच जाके विचरना है तां ओह कई लोकां ने इन्फेक्ट करनगे। और इस वेले क्योंकि जिहड़ा स्ट्रेन चल रहा है वो भी उही है, यूके स्ट्रेन है या होर जिहड़े स्ट्रेन आए ने वो सारे तमाम स्ट्रेन अजिहे ने जिन्हां दी ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है, एक तो दूसरे नाल बहुत तेजी नाल फैलदे ने। तां देखो सब तो वड्डी गल कि जिन्ने लोग उत्थे गए सी या जिन्ने लोग निकल के बाहर आए कि उन्नी वड्डे पद्धर ते टेस्ट होए हैं कि उन्ने वड्डे पद्धर ते हर एक शख्स नूं जिहड़ा उत्थे पहुंचिया सीगा उन्हां नूं टेस्ट किया गया नहीं किया गया। जाहिर तौर ते इसे करके ही जिहड़ी बेतरतीबी फैली है, जिहड़ी लोकां दे विच इन्ना वड्डा मौत का सिलसिला चलिया है, वो इसे करके चलिया है जी। जेडे नियम पहला लागू करने चाहिए सी वो सब तो एंड ते कीते गए। बिल्कुल ये चीज़ां नूं जे ध्यान दिता जांदा, जे हर चीज देखो जे किते तुसीं चलो सरकार कोई किसी प्रोग्राम नूं प्रबंध करने वास्ते सरकार इजाजत दे दिंदी है कि आ प्रोग्राम तुसीं कर सकते हो, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी खत्म होगी। सरकार की जिम्मेदारी सगों होर वध जाती है कि तुसीं इस प्रोग्राम ते बैन नहीं लाया, तुसीं इस प्रोग्राम नूं करन दी इजाजत दित्ती है। इस करके सरकार की ज्यादा वड्डी जिम्मेदारी बन जाती है कि तुसीं उत्थे अजिहे प्रबंध करो कि हर आन जान वाले का टेस्ट होना चाहिए है, हर एक नूं पता होना चाहिए है कि जे कोई कोरोना पॉजिटिव नजर आता है या जे लक्षण नजर आते हैं तो उसनूं तुरंत उस वेले आइसोलेट करो। चलो कुछ हद तक तो तुसीं बचाव कर सकते हो, ये चीज़ों का बचाव हो। और जो उत्थों जिहड़ा वापस जाता है उसनूं उस वेले ही क्योंकि काफी लंबा समा हो गया, तुसीं देखे कदों असीं गल कर रहे सी इस दे बारे, बिल्कुल जदों उदों इसनूं बाहर गए लोग उस वेले उन्हां नूं आइसोलेट किया जांदा जां उस वेले उन्हां दे टेस्ट किए जांदे तां तद इस स्थिति जिहड़ी है कंट्रोल की जा सकदी सी। तुसीं देखो उदों भी तबलीगी जमात का भी रौला पिया और रौला भी उस तो बाद पिया जदों सारे जा चुके सी और उस वेले बड़ा कुछ किया गया, बड़ियां गल्लां जिहड़ियां सामने आईयां मीडिया दे विच बड़ा कुछ आया कि इन्हां ने जिस ढंग नाल कोरोना फैलाया पूरी सारी जिम्मेदारी जिहड़ी वो फिक्स की गई। और ये
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। इसका मतलब सिर्फ यही आ कि जब सरकार वालों हिदायतां ने कि तुसीं 10 तो बंदियां तो वध इकट्ठे नहीं कर सकते, वो मरन जमन ते या किसी धार्मिक जगह ते या धार्मिक स्थान ते तुसीं इकट्ठे नहीं कर सकते, रैली नहीं कर सकते, तुसीं कोई जे विरोध प्रदर्शन करना उत्थे नहीं इकट्ठे कर सकते, तां फिर तुसीं लखां लोग किवें इकट्ठे कर सकते हो और लोकां दी जान नाल किवें खेड सकते हो? सब तो वड्डा सवाल ये है। और इस दी ना ते कोई जिम्मेदारी फिक्स की गई और ना ही इस दे बारे जो बचाव होने चाहिए सी वो कीते गए। सब तो वड्डी चिंता दी गल है जी। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी साझी करने के लिए। ते कल बहुत सारे अपडेट्स नाल फिर मिलांगे। ते अज कॉलर्स दियां कॉल्स आप अटेंड नहीं कर पाए, बहुत सारे कॉलर्स कॉल कर रहे सी पर उन्होंने आवाज़ नहीं आ पा रही सी। कल इन्हां सारे कॉलर्स दे नाल भी गल करांगे। मैं भी मिस कर रहा जी उन्हां नूं कॉलर्स अज गल जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कल मिलते हैं राजेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी साझी करने के लिए। धन्यवाद जी। सो बहुत सारे कॉलर्स कॉल कर रहे थे। सो पता नहीं कि शायद कोई टैक्नीकल इशू इदा का आया कि थोड़े नाल गलबात नहीं हो पाई, पर कोशिश करते हैं फिक्स करने की, ठीक करने की, ताकि कल दे प्रोग्राम दे विच द मॉर्निंग शो दे विच सेम समय के उत्ते आपां सारे जिहड़े बहुत सारियां गल्लां कर सकीए। तद तक लिए सारे जने अपना ख्याल रखो और दूजियां दा भी है जिहड़ा ख्याल रखो ते अपने बच्चों के उत्ते नज़र जरूर रखियो। जिस तरीके नाल असीं स्टार्टिंग दे विच ही गल कीती सीगी कि गैंग जिस तरीके नाल बन रहे ने, कोशिश करो अपने बच्चों नूं उन्हां तों दूर रखो क्योंकि इसदा जिहड़े नतीजे ने वो बहुत ही बुरे निकल रहे हैं। इजाजत दिओ जी, सत श्री अकाल। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।